sir. बघा त्या दिवशी आपलं वर्किंग ऑफ हार्ट मी तुम्हाला एक व्हिडिओ सुद्धा दाखवला होता. त्याच्यानंतर आज परत एक व्हिडिओ दाखवील आणि नंतर तुम्हाला मी एक्सप्लेनेशन साठी टाइम देईल थोडासा, बिकॉज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. चालेल, प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. बघा त्या दिवशी we have already discussed so working of heart. If you refer the figure carefully, so तुम्हाला मी परत रिपीट करतोय, प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. From this side, that is deoxygenated blood is carried to the through this right atrium, or it is also called as the through vena cava. So this blood is transferred to the right atrium. Then this right atrium will open into the right ventricle. Then this right ventricle, this deoxygenated blood which is present in the right ventricle, it is passed through this pulmonary artery to the lungs for the for the oxygenation. After the oxygenation, this blood again given out to the left atrium through the pulmonary veins, and these pulmonary veins will open into the left atrium and gives the oxygenated blood to the left atrium. This left atrium will open its mitral valve, and this oxygenated blood will flow to the left ventricle. Here U-turn is shown, and this blood, that is oxygenated blood, is given through the aortic valve. इथे बघा, इथे aortic valve दाखवलेला आहे. Through the aortic valve, it is given out to the aorta, and through the aorta it is given out to the various organs or various parts of the body. So this is the flow of the blood, that is deoxygenated blood and oxygenated blood. आणि म्हणजे हा सिक्वेन्स कसा आहे हा आपण बघितला आहे. तर तुम्हाला मी अजून एक व्हिडिओ शेअर करतो, तो बघा व्यवस्थित, आणि त्याच्यानंतर आपण तुम्हाला मी विचारेल प्रश्न, हाऊ इट वर्क्स. प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. Our heart is a muscular organ which is protected by the rib cage. स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? Divided into 4 chambers. No, sir. No, sir. ओके, No, sir. आता दिसते? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऍड करून घेऊ आपण. चालेल, बघा, प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. The 2 upper chambers of heart are called right atrium and left. Our heart is a muscular organ which is protected by the rib cage. The heart is divided into 4 chambers. The 2 upper chambers of heart are called right atrium and left atrium.
and the two lower chambers of heart are called right ventricle and left ventricle. Inferior vena cava and superior vena cava carry deoxygenated blood to the right atrium of the heart. Blood flows from the right atrium into the right ventricle through the open tricuspid valve. This is tricuspid valve. When the ventricles are full, the tricuspid valve shuts. Blood leaves the right ventricle through the pulmonary valve into the pulmonary artery for oxygenation. The pulmonary veins carry oxygenated blood to the left atrium. Blood flows from the left atrium into the left ventricle through the open mitral valve. When the ventricles are full, the mitral valve shuts. Blood leaves the left ventricle through the aortic valve into the aorta and to the body. And this is how the heart functions continuously. हो completed. चालेल बघा. तर हा एक व्हिडिओ होता, यामध्ये एक्झॅक्ट ॲनिमेशन दाखवलं तुम्हाला हाऊ द ब्लड इज फ्लोईंग फ्रॉम डिफरंट जे काही आपण म्हणू ॲट्रियम, राईट ॲट्रियम टू राईट ventricle, then from right ventricle it is given out to the pulmonary artery and pulmonary artery to the lungs for oxygenation. After oxygenation, this blood, that is oxygenated blood, is given out to the left atrium through the pulmonary veins, and this left atrium will open to the left ventricle and blood will given out to the left ventricle. So this oxygenated blood is given out to the various parts of the body,
through the opening of aortic wall, and through aortic wall it is given out to aorta and to the different parts of the body. आता बघा मी भरपूर वेळेस रिपीट केलाय हा सिक्वेन्स. आता तुम्ही प्रयत्न करा सांगण्याचा. व्हिडिओ सुद्धा आपण चेक केले. प्लीज रेज युअर हँड. हा शरायू. येस सर. सर डिऑक्सिजनेटेड ब्लड व्हेना केवा मधून एंटर होऊन आधी राईट एट्रियम मध्ये जातं, नंतर राईट एट्रियम मधून राईट व्हेंट्रिकल मध्ये जातं, त्यामध्ये ट्रायक्युस्पिड व्हेल्व ओपन होऊन राईट व्हेंट्रिकल मध्ये जातं. राईट व्हेंट्रिकल मधून ते पोल्मनरी आर्टरी मध्ये जातं. त्यामध्ये पुन्हा एकदा पोल्मनरी व्हेल्व असते, ती ओपन झाली की ते पोल्मनरी आर्टरी मध्ये जातं आणि तिथून ते लंग्सला प्रोव्हाइड केलं जातं. नंतर ऑक्सिजनेशन झाल्यानंतर राईट व्हेंट्रिकल नंतर परत सांग. सर राईट व्हेंट्रिकल मध्ये ब्लड प्रोव्हाइड केल्यानंतर राईट व्हेंट्रिकल मधून पोल्मनरी आर्टरी मध्ये जातं. पोल्मनरी व्हेल्व तिथे ओपन होते. आर्टरी नॉट व्हेन. पल्मनरी व्हेन इज हे जे ब्लड आहे इथून फ्लो होणार, इथे यू टर्न दिसतोय ना. सो दिस ब्लड Yes. इज गिवन आउट टू द पल्मनरी आर्टरी, आणि पल्मनरी आर्टरी कुठे जाते? इट विल गिवन आउट टू द लंग्स. ऑक्सिजनेशन कुठे होईल? आपल्या लंग्स मध्ये. आपण जी ऑक्सिजन आत घेतो त्या ठिकाणी हे ब्लड पोहोचते आणि त्या ठिकाणी एक्सचेंज ऑफ गॅसेस हे होतं. म्हणजे पल्मोनरी आर्टरी विल ओपन इन टू लंग्स व्हेअर ऑक्सिजनेशन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस. आणि ऑक्सिजनेशन झाल्यानंतर ही जे पल्मोनरी व्हेन दिसतंय तुला, ते ब्लड पल्मोनरी व्हेन थ्रू परत खाली येते. चालेल, सांग. पोल्मनरी आर्टरीतून लंग्सला प्रोव्हाइड केलं जाते. नंतर ऑक्सिजनेटेड ब्लड पोल्मनरी व्हेन मधून एंटर होऊन जे लेफ्ट व्हेंट्रिकल आहे तिथे प्रोव्हाइड केलं जाते. त्यामध्ये एक मिट्रल व्हेल्व ओपन होऊन लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये जाते. नंतर लेफ्ट व्हेंट्रिकल मधून परत एओर्टाला प्रोव्हाइड केलं जाते. त्यामध्ये एक एओर्टिक व्हेल्व म्हणून आहे, ती ओपन होऊन एओर्टाला प्रोव्हाइड केले जाते आणि तिथून एओर्टा साऱ्या म्हणजे पूर्ण बॉडीला प्रोव्हाइड करते ब्लड. ओके. अजून कोणी हातवर केलाय? हा, गौरी लकडे. याच्यानंतर तेजस सांगशील. Yes, sir. The deoxygenated blood from right atrium goes to lungs for oxidation, and then ऑक्सिडेशन नाही, ऑक्सिजनेशन. oxygenation, and the blood from left atrium goes to the all body parts, and in ventricles the left ventricle receives the oxygenated blood from left atrium, and right atrium receives deoxygenated blood from right atrium, and it then sends it to lungs for the oxygenation of blood. बघा, थोडंसं कन्फ्यूज होताय तुम्ही. मी परत एकदा रिपीट करतोय, प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. तुम्हाला सिक्वेन्स ध्यानात ठेवायचा आहे. आता तुम्हाला या फिगर मध्ये एक व्हाईट पोर्शन दिसतोय आणि एक ब्लॅक कलरचा पोर्शन दिसतोय. रेफर फिगर बी. या फिगर मध्ये या ठिकाणी जो आहे व्हाईट कलर, हा व्हाईट कलर ध्यानात ठेवायचा आहे. इट इज डीऑक्सिजनेटेड ब्लड. म्हणजे हे डीऑक्सिजनेटेड म्हणजे प्युअर ब्लड नाही आहे. सो दिस डीऑक्सिजनेटेड ब्लड इज प्रेझेंट इन दिस व्हाईट कलर. आणि या साईडला जो ब्लॅक कलर दाखवलेला आहे थोडासा ग्रे कलर, याचा अर्थ काय होतो? या ठिकाणी तुम्हाला ऑक्सिजनेटेड ब्लड हे भेटलेलं आहे. असे दोन पार्ट ध्यानात ठेवा. बघा, blood will come from the various parts of the body through the opening of these
टू व्हेना केवा, एक वरच्या साईडला याला सुपिरियर व्हेना केवा म्हणतात कारण की वरच्या साईडला आहे, आणि खाली पण एक व्हेना केवा आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द इन्फिरियर व्हेना केवा, सुपिरियर अँड इन्फिरियर. सो दिस डिऑक्सिजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड इन टू द राईट ॲट्रियम. हा जो वरचा पार्ट आहे फक्त एवढा, याला म्हणायचं आहे राईट ॲट्रियम. हार्टचे किती पार्ट सांगितले होते मी? 4. राईट ॲट्रियम, लेफ्ट ॲट्रियम, नंतर राईट व्हेंट्रिकल, लेफ्ट व्हेंट्रिकल, असे 4 पार्ट आहे. सो फर्स्ट फ्रॉम दिस 2 व्हेना केव्हास ब्लड इज कलेक्टेड टू द राईट ॲट्रियम. बरोबर आहे. राईट ॲट्रियम मधून इथे ट्रायकस्पिड व्हॉल दिसतो तुम्हाला, फिगर ऑब्झर्व करा. थ्रू दिस ट्रायकस्पिड व्हॉल, after the opening of this tricuspid wall, this deoxygenated blood is given out to the right ventricle. बरोबर आहे. या राईट व्हेंट्रिकल मध्ये ब्लड आल्यानंतर हे कसं आहे? डिऑक्सिजनेटेड. मग आता त्याला ऑक्सिजन कुठे भेटेल? ऑब्विसली लंग्स मध्ये, जे आपण हवा एअर आतमध्ये घेतो त्या ठिकाणी ते ऑक्सिजन आपण रेस्पिरेशन बघितलंय ऑलरेडी. आता बघा हे सिक्वेन्स आहे, स्टेप्स आहे. आता तुम्हाला इथे लंग्स वगैरे दाखवलेलं नाहीये, फक्त आपण हार्ट डिस्कस करतोय. रेस्पिरेशन तुमचं ऑलरेडी मागे चॅप्टर झालेलं आहे. बघा या ठिकाणी राईट व्हेंट्रिकल मध्ये आलेलं ब्लड हे असेल डिऑक्सिजनेटेड. दिस डिऑक्सिजनेटेड ब्लड थ्रू द ओपनिंग ऑफ दिस पल्मनरी व्हॉल इट इज गिवन आउट टू द पल्मनरी आर्टरी. प्रत्येक ठिकाणी व्हॉल आहे, म्हणजे रक्त वापस येऊ नये म्हणून, बॅक फ्लो व्हायला नाही पाहिजे, त्यासाठी व्हॉल प्रोव्हाइड केलेले आहेत. सो this pulmonary valve will open and give the deoxygenated blood to the pulmonary artery. हे सगळे arrow व्यवस्थित रेफर करा. आता through this pulmonary artery where the blood will given out to the lungs. lungs मध्ये काय होईल? whatever the oxygen, आपण जे अल्व्होली, एअर सॅक्स हे डिस्कस केलेलं आहे, ब्लड कॅपिलरीज, त्या ठिकाणी एक्सचेंज ऑफ गॅसेस ही प्रोसेस होईल. ओके. सो ऑक्सिजन इज मिक्स अप विथ द ब्लड, अँड जेव्हा ऑक्सिजन त्यामध्ये ऍड होईल त्याच्यानंतर आपण ऑलरेडी हे मागच्या याच्यावर एक फिगर डिस्कस केलेली आहे, तुम्हाला ती फिगर सुद्धा दाखवून देतो मी परत. ही फिगर आठवते का? आर्टरीजचं फंक्शन काय आहे आणि पल्मोनरी व्हेन्सचं फंक्शन काय आहे? हार्ट मधून ब्लड कुठे गेलं? पल्मोनरी आर्टरी थ्रू. इथे जे आपण डिस्कस केलंय ना, आर्टरीज, लंग्स, हा, आणि प्युरिफाय झालेलं ब्लड वापस कुठं आलं? खाली हार्टकडे. पण कसं आलं? थ्रू द पल्मनरी व्हेन. ही जी फिगर आहे ना, ही त्याचं कंटिन्युएशन आहे. बघा ठीक आहे. आता हे पल्मनरी व्हेन्स आहे इथे. सो दिस ऑक्सिजनेटेड ब्लड इज रिसिव्ड बाय दिस पल्मनरी व्हेन्स. या ठिकाणी मी दाखवतोय पल्मनरी व्हेन्स. सो दिस पल्मनरी व्हेन्स विल ओपन और रिसीव द ऑक्सिजनेटेड ब्लड. And this इथे arrow पण दाखवलेला आहे. Oxygenated blood will enter into the left atrium. So in the left atrium one mitral valve is there. So this mitral valve will open into the left ventricle. So this, आता या टायमाला हा जो aortic valve आहे ना, हा बंद असेल. एक valve ओपन असताना दुसरा valve बंद असतो. So this mitral valve will open and blood will be received by the left ventricle. And इथे यू टर्न दाखवलेला आहे. दिस लेफ्ट व्हेंट्रिकल विल गिव आउट इट्स ब्लड टू द एओर्टा थ्रू द एओर्टिक व्हॉल. या ठिकाणी हा एओर्टिक व्हॉल दाखवलेला आहे, म्हणजे या ठिकाणून ब्लड असं येईल, इथून परत रिव्हर्स यू डायरेक्शननी. त्या टायमाला हा मिट्रल व्हॉल क्लोज होईल, नाही तर काय होईल? काही रक्त या साईडला वापस गेलं असतं. तर हा जो मिट्रल व्हॉल आहे हा क्लोज होईल आणि एओर्टिक व्हॉल परत ओपन होईल. सो दिस एओर्टिक व्हॉल विल ओपन to the aorta, and through the aorta it is given out to the various parts of the body. म्हणजे एका साइडनं डिऑक्सिजनेटेड ब्लड तुमच्या हार्ट मध्ये येतं, लंग्स मध्ये जातं, लंग्स मध्ये प्युरिफाय होऊन परत व्हेंट्रिकल्स मध्ये येतं आणि एओर्टिक वॉलनी परत आपल्या बॉडी पार्ट्सला दिल्या जातं. सोपं आहे, सिक्वेन्स व्यवस्थित ध्यानात ठेवा फक्त. चालेल. प्लीज रेज युअर हँड्स. हा तेजस सांगता येईल का आता? यस सर. चालेल, सांग परत. सर जे ब्लड असते ते पहिले सुपरियर वेना केवा आणि इंटेरियर वेना केवाना राईट एट्रियम मध्ये येते. मग त्याच्यानंतर ते राईट व्हेंट्रिकल मध्ये जाते आणि ट्रायकस्पिड वॉल हे बंद होते
आणि पल्मनरी वॉल हे उघडते आणि ते डिऑक्सिजनेटेड ब्लड पल्मनरी आर्टरी थ्रू लंग्स. लंग्स मध्ये जाते. मग तिथून लंग्स त्यांचा ऑक्सिजनेशन होऊन ते परत पल्मनरी वेन लेफ्ट आर्ट्रियम मध्ये येते आणि ते मिट्रल वॉल उघडते आणि ते लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये येऊन जाते. मग त्यानंतर ते मिट्रल वॉल बंद होऊन ते एओर्टिक वॉल आहे ते उघडते आणि ऑक्सिजनेटेड ब्लड एओर्टा मध्ये जाते. एओर्टा ते ब्लड पूर्ण बॉडीला सप्लाय करते. व्हेरी गुड, करेक्ट सांगितलं एकदम. अपूर्वा. Yes, sir. The deoxygenated blood enters into our right atrium through superior and inferior vena cava. Then after this, after the opening of tricuspid valve, the deoxygenated blood flows from right atrium to right ventricle, and then the tricuspid valve closes and the pulmonary valve opens, and then the deoxygenated blood moves into the pulmonary artery, through which it is transported to our lungs, where the oxygenation of blood takes place, and then after that, from lungs they are brought back to left atrium through pulmonary veins. Now the mitral valve opens and the oxygenated blood from left atrium enters into our left ventricle. Then, after the closing of mitral valve, the aortic valve opens and the oxygenated blood enters the aorta, and then it is supplied to all body parts. ओके. हाँ, गौरी राजपूत. Yes, sir. Sir, the deoxygenated blood enters into our superior vena cava and inferior vena cava, and collected in the right atrium. Through the tricuspid valve, it enters into our left ventricle, and by the way of pulmonary valve, it is passed into the pulmonary artery, which carries it to our lungs, and where the oxygenation of the blood occurs. And the oxygenated blood is then received by the pulmonary veins, which is then collected in the left atrium. And when the mitral valve opens, this oxygenated blood is received by the left ventricle. And when the mitral valve closes and the aortic valve opens, and this blood is then supplied to the aorta, which supplies this blood to all parts of our body. ओके, व्हेरी गुड. चालेल, एक दोन सांगा आता पटकन. अदिती गाडेकर. सगळ्यांना पॉसिबल नाही आहे, समोर परत हेच रिवाइज करायचं आपल्याला. चालेल, अदिती गाडेकर. तुझा आवाज नाही येते बिलकुल. आदिती, आवाज येत नाहीये. क्रिशा सांग, क्रिशा सपकाळ. येस सर. सर, जे डिऑक्सिनेटेड ब्लड असतं ते आपल्या वेना कावा, दोन्ही वेना कावामधून राईट ॲट्रियम मध्ये पहिले एंटर होतं, आणि मग नंतर ट्रिसुस्पिड व्हॉल्व मधून व्हॉल्व ओपन होईल आणि तिथून ते राईट व्हेंट्रिकल मध्ये जाईल. त्याच्यानंतर ते पल्मनरी व्हेल्व ओपन होईल आणि त्याच्यानंतर ते सर पहिले ते ओपन होईल ना पल्मोनरी व्हेल्व. मला व्हेन ऐकू आलं, तू व्हॉल्व म्हटलंय का? चालेल चालेल. आणि ते ओपन होईल आणि मग नंतर पल्मनरी आर्टरी मधून ते लंग्स मध्ये जाईल. लंग्स मधून ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे ते पल्मोनरी व्हेन्स मधून येईल लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये, आणि मग नंतर मिट्रल वॉल्व जे आहे ते ओपन होईल. त्याच्यानंतर ती लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये येईल आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल मधून नंतर ऑर्टिक व्हॉल्व ओपन होईल आणि त्याच्यानंतर ती ऑर्टा मध्ये जाईल आणि ऑर्टा मधून ते सगळ्या बॉडी पार्ट्सला पोहोचवण्यात येईल. ओके, तर हे झालं सिक्वेन्स. परत हा सिक्वेन्स तुम्हाला दिलेला आहे खाली अंडर द हेडिंग ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ ब्लड. आणि प्रत्येकाने एक काम करा, फक्त काय करा,
ही जी फिगर आहे बी, क्रॉस सेक्शन ऑफ हार्ट, ही प्रत्येकाने काढून बघा व्यवस्थित. बायोलॉजीमध्ये फिगर फार महत्वाचे असतात. हा एक्सटर्नल व्ह्यू आपला फार महत्वाचा नाहीये, इंटरनल व्ह्यू माहित पाहिजे आणि हे नॉमनक्लेचर तुमचं पार्ट पाहिजे, म्हणजे तुम्ही स्वतः लिहू शकाल व्यवस्थित. यू कॅन ड्रॉ दिस फिगर इन युअर नोटबुक अँड ट्राय टू, आणि स्वतःच्या भाषेमध्ये लिहा, त्यामध्ये काही विशेष कठीण नाहीये, फक्त सिक्वेन्स समजायला पाहिजे. फिगर व्यवस्थित प्रत्येकाने काढून बघा आणि पेन्सिलने त्याला शेडिंग करा. हे जे ग्रे कलर दाखवलाय ना, दॅट शोज ऑक्सिजनेटेड ब्लड, आणि लेफ्ट साइडला व्हाईट जो आहे तो आहे तुमचा डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. तर हे सगळे फिगर व्यवस्थित काढा, दोन्ही एकच काढा आणि नॉमनक्लेचर व्यवस्थित करा. चालेल, बघा आपण जे डिस्कस केलंय ते परत रिवाइज होणार आहे आपल्याला. सर्क्युलेशन ऑफ ब्लड. सो प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. The vena cava or main veins bring deoxygenated blood from all parts of the body except lungs to the right atrium. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये हे राईट अट्रियम मध्ये आपल्याला दोन्ही सुपिरियर व्हेना केवा आणि इन्फिरियर व्हेना केवा असं म्हणू शकता तुम्ही त्याला. सो ब्लड इज रिसिव्ड, deoxygenated blood is received into the right atrium. The right atrium pumps this blood into the right ventricle, which then pumps into the pulmonary artery. आपण जे डिस्कस करतोय ना, याचा खाली फ्लो चार्ट दिलेला आहे बघा, एरो दाखवलेले आहेत. सो द राइट atrium pumps this blood into the right ventricle. नंतर राइट व्हेंट्रिकल मधून परत डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कुठे दिला जाईल? इट इज गिवन आउट to the lungs through the pulmonary artery. The pulmonary artery transfers the blood to the lungs for oxygenation. खाली फिगर पण बघा तुम्ही, त्याच सिक्वेन्सने चाललोय आपण. pulmonary artery, then it is lungs, then oxygenated blood, it is given out to the pulmonary veins. Second paragraph, the oxygenated blood is received by left atrium through the two pairs of pulmonary veins. त्यामध्ये दोन पेयर असतील, एक पेयर राईट लंग्स कडून आलेली असेल आणि दुसरी पेयर लेफ्ट लंग्स कडून आलेली असेल. सो दिस पल्मनरी वेन्स विल रिसीव द ऑक्सिजनेटेड ब्लड, देन इट इज पम्प्ड टू द लेफ्ट व्हेंट्रिकल. द लेफ्ट व्हेंट्रिकल इन टर्न्स पम्प द ब्लड इनटू द एओर्टा और इट इज कॉल्ड मेन आर्टरी. याला मेन आर्टरी सुद्धा म्हणतात. अँड थ्रू विच इट इज सप्लाइड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. म्हणजे आपल्या शरीराच्या वेगवेगळ्या पार्टमध्ये ही परत पाठवल्या जातं. तर यांनी अजून शॉर्टकटमध्ये किंवा जो सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन आहे हा या फ्लोचार्ट मध्ये दाखवलेला आहे. फ्लोचार्ट फॉर सर्क्युलेशन ऑफ ब्लड. तुम्ही जर हा फ्लोचार्टही ध्यानात ठेवला, ऍक्च्युली एवढं कठीण नाहीच आहे ते, फक्त तुम्हाला फिगर आणि त्याचे नॉमनक्लेचर व्यवस्थित आठवायला पाहिजे. म्हणजे सुरुवातीला काय आठवायला पाहिजे? डिऑक्सिजनेटेड ब्लड इज रिसिव्ड थ्रू two vena cava, superior and inferior vena cava. Then this blood is given out to the right atrium, then right atrium to right ventricle, then through the pulmonary artery it is given out to the lungs. Oxygenation process will take place, and through the pulmonary veins it is given out to the left atrium. Then left atrium will open into left ventricle through the valves. Then left ventricle will provide this blood through the opening of aortic valve. It is given out to the main artery or aorta, and next rest of the body. तर हा झाला तुमचा सर्क्युलेशनचा फ्लो चार्ट. आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे हा. आता काही क्वेश्चन आन्सर आहे तो तुम्ही सांगा मला. खाली एक पॅराग्राफ आहे. The deoxygenated blood from the different body parts again enters into the right side of the heart and is pumped to the lungs through pulmonary artery, where it gives up carbon dioxide and peaks the oxygen. The exchange of gases will take place. This oxygen rich blood then travel back to the left side of the heart and is again sent to the different parts of the body. In this way, the process is repeated again and again. The blood circulates through the body 72 times in a minute, same as heartbeat rate and pulse rate. म्हणजे एका मिनिटामध्ये किती दिलेला आहे ब्लड सर्क्युलेशनचा रेट? ब्लड सर्क्युलेट्स थ्रू द बॉडी 72 टाइम्स
पर मिनिट, एका मिनिटामध्ये 72 वेळा, 72 टाइम्स, विच इज सेम टू द हार्ट बीट अँड पल्स रेट. तर हे झालं तुमचं सर्क्युलेशन बद्दल. बेस्ड ऑन दिस थेरी यू हॅव टू आन्सर सम क्वेश्चन आन्सर. पहिला प्रश्न आहे, व्हाय आर व्हाईट ब्लड सेल्स कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी? सांगा. हा, दर्शन. Darshan. Yes, sir. Yes, sir. The white blood cells or leukocytes help provide immunity by destroying or killing foreign microbes like pathogens and thereby provide protection from diseases and infection. Therefore, they are called the soldiers of our bodies. Prasad. Yes, sir. So WBC are called the soldiers of body because the WBC helps to increase our immunity power, and it helps to fight against with bacteria, or it kills the bacteria that disease causing bacteria. Okay, so destroying the harmful bacteria and foreign particles, that's why they are called as the soldiers. Next, why is the color of blood is red? रक्ताचा कलर रेड का बरं असतो? आदित्य गाडेकर, आवाज येत नाही तुमचा. सर कॅनेटेल. सर कॅनेटेल. तर कारण की त्यात हिमोग्लोबिन असते. आवाजाचा प्रॉब्लेम आहे. हा कोण सांगताय? निपुण. blood which contain a red color compound called hemoglobin. अजून थोडं करेक्शन आहे. वैष्णवी. Yes, sir. Hemoglobin contains. सांग So the red, sir, the color of blood is red because due to the presence of the hemoglobin in it. त्यात मेन पॉइंट होतोय. केतकी. सर मे आय टेल. Sir, may I? Shall I tell? एक मिनिट. Sir, may I tell? केतकी सांगते ना. केतकी गोसावी. Yes, sir. The color of blood is red because of the presence of a red color pigment called hemoglobin. Correct. त्यामध्ये आन्सर मध्ये रेड कलर तर आहे, पण रेड कलर पिगमेंट हिमोग्लोबिन इन द आरबीसी, सो दॅट्स वाय कलर इज रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. The right ventricle pumps blood to the lungs. What happens to this blood in the lungs? राइट वेंट्रिकल म्हटलंय, फक्त अर्धीच प्रोसेस विचारलेली आहे. राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द लंग्स. उज्ज्वल. Yes, sir. Sir, the right atrium pump the blood to the right ventricle. In that right ventricle, it transported to the lungs by pulmonary arteries, and in the lungs the gases exchange take place, and the blood gives off carbon dioxide and take in oxygen. So this process happen in lungs. Ishwari. Yes, sir. Sir, for the deoxygenated blood goes into the right ventricle and then goes into the pulmonary artery, where then it goes to the lungs, where the exchange of gases occurs as the carbon dioxide is given out and oxygen is taken. In thus, the oxygen is taken from the alveoli into the alveolar capillaries, and then it is transported to the all cells of our body. बघा, द राईट वेंट्रिकल ज्या ठिकाणी आपल्याला डिऑक्सिजनेटेड ब्लड रिसीव्ह होतं, द राईट वेंट्रिकल पंप्स द कार्बन डायऑक्साइड और deoxygenated blood to the lungs through the pulmonary artery. In the exchange in the lungs, the exchange of gases occurs between the air in the lungs alveoli and alveolar blood capillaries. या ठिकाणी आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस विल टेक्स प्लेस. म्हणजे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड जे रिसीव्ह झालंय right ventricle through, it is given out to the lungs through the pulmonary artery.
The carbon dioxide enters from the capillaries into the alveoli to be removed out of the body during the exhalation. एक्सेलेशन मध्ये काय होईल, हा जो कार्बन डायऑक्साइड आहे तो बाहेर टाकला जाईल. आणि whereas the oxygen enters from the alveoli into the alveolar capillaries to be transported to the body cells. म्हणजे ऑक्सिजन आत घेतला जाईल, कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकला जाईल. आणि हा जो ऑक्सिजन मिक्सअप झालेला असेल ब्लड सोबत, सो दिस ऑक्सिजन इज गिवन आउट टू द पल्मनरी व्हेन्स. म्हणजे आपण जे म्हटलं ऑक्सिजनेटेड ब्लड, इट इज गिवन आउट टू द लेफ्ट अट्रियम थ्रू द पल्मनरी व्हेन्स. तर हा झाला द सिक्वेन्स. नेक्स्ट, डिफाइन पल्स रेट. कोण सांगेल? अंजली. अंजली धंदर. Yes, sir. Sir, the number of pulses in a per minute is known as pulse rate. ओके, त्याला हा सोपा प्रश्न आहे. द नंबर ऑफ पल्सेस पर मिनिट इज कॉल्ड ॲज पल्स रेट. एका मिनिटामध्ये किती पल्स आपण तुम्हाला मी सांगितले कुठे कुठे तुम्ही मोजू शकता, तर ते काउंट करू शकतो तुम्ही. इट इज 72 पर मिनिट. नेक्स्ट, व्हॉट आर कॅपिलरीज? कॅपिलरीज means what is the meaning of capillaries? हा, संस्कृती जोशी. संस्कृती आवाज नाही रे तुझा. हा, नेक्स्ट शरयू. Yes, sir. Sir, capillaries is the type of blood vessels that connect arteries to the veins, and it is very smallest blood vessels, and it having very thin walls. Through these walls, oxygen, digested food, carbon dioxide, etc., are exchanged between the blood and the body cells. ओके, आपण ती फिगरही बघितलं, त्यामध्ये तुम्हाला दाखवलेलं बघा कॅपिलरीज. म्हणजे हार्टच्या आधीची जी फिगर दाखवली तुम्हाला आज परत. So capillaries are the smallest blood vessels which connect arteries with the veins. Artery आणि veins join करण्याचं काम हे capillaries करत असतात. They have very thin walls through which digested food, oxygen, carbon dioxide, waste product, etc. are exchanged between the blood and the body cells. म्हणजे ह्या जेव्हा एकमेकांना भेटतात, arteries and veins, they will exchange the